जय संतोषी माँ। संतोषी माता व्रत कथा। गोटे बुढ़ा थिला, ताहार 7 गोटी पुओ थिले। सेमानंक मध्यरु बड़ 6 पुओ जाक रोजगारिया थिले और सभा सान पुओटी तुच्छा निकमा थिला। बुढ़ा रोजगारिया पुओ छोट को रोसई करी खाइबा को दिए और सेमाने खाई सारिया परे शेषरे जहा किछि बळे ताकु से अकर्मा को खाइया को दिए। किंतु से पुओटी अति सादा सीधा और निछंदिया होइथिबारु मनरे किछि धरे नहीं। दिने सान पुओ ता स्त्री को कहिला, देखुछ मो मार मो ऊपर केते स्नेह। स्त्री कहिला, हाँ हाँ ता नुहे तो आउ कौन, समस्तंक बळका अइंठा से तुमको खावाउछंती। एकथा शुणी पुओ कहिला, अरे जा, एकथा केबे होई न पारे। मु जे पर्यंत निज आखिरे न देखिछि ता कथा को जमा विश्वास करिबि नहीं। बहु हसी हसी कहिला, अच्छा देखियो परे जाई मानिबो मो सत कि मिछ कथा कहूछि। किछि दिन परे एक बड़ पर्व पड़िला। यात्रा शुभ दिन रे निज खाइबा जिनिस और लड्डू तैयारी कला। एही सुजोग रे निज स्त्री कथा को परीखिबा पई सान पुओटी मुंडरे बिंधिबार छलना करी गोटिए पतला लुगा घोड़ी होई सोई पड़िला। लुगा भितरु सब घटना देखिबाकू लागिला। 6 भाई जाक खाइबाकू आसिबारु देखिले माँ सेमानंक पई सुंदर आसन बिछाई देइछि और 7 प्रकार रंधा जिनिस परछुछि। अति आग्रह रे सेमानंकू बळै बळै खुआउछि। जेतेबेले 6 भाई जाक खाई सारी उठिले सेतेबेले सान भाई देखिला जे तार माँ भाई माने खाइथिबा अइंठा लड्डू सब एकाठी करी गोटिए लड्डू तैयारी कला। अइंठा बासन माजी सारी डाकिला, ए पुओ उठ, तो भाई माने समस्ते खाई सारे, तू आ केतेबेले खाइबू, जल्दी उठ। माँर एसबू कांड कारखाना तो पुओ देखिछि। तहु से कहिला, माँ मु किछि खाइबि नहीं, किंतु विदेश जीवी, आउ घरे रहिबि नहीं। बुढ़ी कहिला, अरे जा जा, काली जदि जीवाकू भाबुथाउ तेबे मु कहूछि आजि चली जा। पुओ कहिला, हाँ आजि जाउछि कही लुगापटा 2 खंड नहीं बाहरी गला। एही समय निज स्त्री कथा मने पड़ीगला। जेतेबेले ता स्त्री गुहाल भितर घसी पारुथला, सान पुओ जाई ताकू कहिला, मु विदेश जाउछि, किछि दिन पर फेरिबि। तुम्भे संतोषरे निज कर्तव्य कर्म करुथाओ। यह शुणी बहु कहिला, तुमे मो चिंता छाड़ी आनंदरे जाओ, भगवान तुमको सहाय हुअन्तु। किंतु तुमे तुमर किछि गोटिए संतक मते देई जाओ, ताकू देखि मु धैर्य धरी रहिबि। एकथा शुणी सान पुओ कहिला, मो पाखरे तो आउ किछि नाही, केवल मुदी गोटिए अछि, ताकू रखि थाओ, आउ ता बदल रे तुमर किछि संतक मते देई दियो। एतु बहु कहिला, मो पाखरे कौन अछि, एई गोबर रे लटपट होइथिबा हाथ अछि। एकथा कही सेही गोबर हाथ को स्वामी पेटरे थापड़ेई देला। सान पुओ चली गला। जाई जाई गोटिए दूर देश रे पहुँचला। सेठारे जणे साहुकारर दुकान थिला। से दुकानी को जाई कहिला, आज्ञा मते खंडे चाकरी दियन। तार मध्य लोक दरकार थिला। महाजन कहिला, अच्छा हेउ रह। सान पुओ कहिला, दरमा केते देबे? महाजन कहिला, काम देखी करी मिलिबो। किछि दिन मध्य दुकान रे देबा नेबा, हिसाब पत्र और गराखंकु बिक्री करिबा आदि सब काम करिबाकू लागिला। महाजनर आगुरु 7-8 कर्मचारी थिले। सेमाने ए पारिला पणिया देखि काबा होई गेले। मालिक भी काम देखि किछि मास मध्यरे ताकू व्यवसाय रे अधा अंशीदार करिदेला। 12 वर्ष भितर सेही पिलाटी एक विख्यात व्यवसायी होईगला और मालिक तार व्यवसायर संपूर्ण दायित्व ता जिम्मारे छाड़ी देई चलीगले। वर्तमान सियाड़े सान बहुटीर दिन काल किपरि अवस्था कटुछि से कथा शुण। सासु बुढ़ी ताकू बहुत दुख देवाकू लागिला। घर गोटाकर सकल काम ता हाथ कराए, काठ आनिबाकू जंगल को पठाए, किंतु खाइबाकू देवा बेलकू कुंडा मिसा चाउलर 2 मुठा भात ता संगे नड़िया सढ़ई रे देहरे पानी पीबाकू दिए। एमिति कष्टरे बहुत दिन जाए बहुटी बिचारी दिन कटाइला। दिने काठ आनिबाकू जाऊ जाऊ देखिला जे अनेक गुड़िए स्त्री लोक कौनसी देवी ओषा व्रत पालन करी पूजा पूजी रे लागिछंती। से मध्य सेठारे ठिया होई पूजा कथा शुणिला। पूजा सरिबा परे स्त्री लोकंकु पचारिला, भौणी माने तुमे माने ए केउ देवी को पूजा करूअछ, आउ एहाकू कले कौन फल मिली थाए? ए व्रतर विधि विधान टिके मते बुझाई देले तुम्ह मानकर बहुत मंगल हेबो। सेमानंक मध्यरु गोटिए स्त्री कहिला, शुण, ए हेउची संतोषी मातांकर व्रत। एही व्रत पालन कले निर्धनता तथा दारिद्रता नाश हुए, लक्ष्मी घर को आसंती, मनर दुख दुश्चिंता दूर हो जाए, सर्वदा सुखपूर्ण होइथिबारु मन को प्रसन्नता और शांति मिली थाए। अपूर्तिक को पुत्र मिले। निजर स्वामी विदेश को जाइथिले, एही व्रत कले शीघ्र फेरी आसे। कुमारी कन्या को तार पसंद मुतामक बर मिली थाए। बहुदिन पर्यंत चलुथिबा माली मकदमा रे जयलाभ हुए।
କଳହ କ୍ଲେଶର ନିବୃତ୍ତ, ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି, ଧନବୃଦ୍ଧି, ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ, ରୋଗ ଦୂରୀକରଣ ତଥା ମନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ କୃପାରୁ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ବୋହୂଟି ପଚାରିଲା, ଏ ବ୍ରତ କିପରି କରାଯାଏ? କୃପା କରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଓ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନାହାରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ଏହି କଥା ପାଠ କରିବ ଓ ଶୁଣିବ। କେବେ ହେଲେ ନିୟମ ନ ଭାଙ୍ଗିବ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ। ଶୁଣିବା ଲୋକ କେହି ନ ମିଳିଲେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି ତା ସାମ୍ନାରେ ଜଳପାତ୍ର ରଖି କଥା କହିବ ବା ପାଠ ପଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଯେପରି ନ ଭାଙ୍ଗେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ନ ହୋଇଛି ସେତେଦିନ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରି ଓ 3 ମାସର ମାତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାରି ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଥାଏ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଲଗ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ମାତା 3 ବର୍ଷରେ ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି କରାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସରେ 2.5 ସେର ଗଜା, ସେହି ପରିମାଣରେ କ୍ଷୀରି ଓ ଚଣା ଶାଗ ରାନ୍ଧି 8ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବ। ଯଦି ଏଭଳି କୁଟୁମ୍ବର ପିଲା ନଥାନ୍ତି ତେବେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଯଥାଶକ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରି ମାତାଙ୍କର ବ୍ରତକୁ ନିୟମପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ସେଦିନ ଘରେ କେହି ଖଟା ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସାନବୋହୂ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ବାଟରେ କାଠ ଗୋଛାଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ଓ ସେହି ପଇସାରେ ଗୁଡ଼ ଚଣା କିଣି ବ୍ରତର ଆୟୋଜନରେ ଲାଗିଲା। ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ପଚାରିଲା, ଏ ମନ୍ଦିରଟି କାହାର? ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକେ କହିଲେ, ଏ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କର ପାଦତଳେ ଲୋଟିଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମା, ତୋର ଦୁଃଖିନୀ କନ୍ୟାଟିର ଦୁଃଖ ହରଣ କର। ବୋହୂଟି ପ୍ରତି ମାତାଙ୍କର ଦୟା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ରବାର ବିତିଯିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର ବେଳକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନିକଟରୁ ପତ୍ର ଆସିଲା ଓ ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର ବେଳକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ପଠାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହା ଦେଖି ତାର ଦେଢ଼ଶୁର ଓ ଯାଆମାନେ ମନେ ମନେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇ ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏହା ଭିତରେ କି ରହସ୍ୟ ରହିଛି? ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପିଲାମାନେ ପାଳି ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖୁଡ଼ିର ତ ଚିଠି ଆସିଥିଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିଲାଣି, ଏଥର ଖୁଡ଼ିର ଆଦର ଖାତିର କେତେ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ତ ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଆମକୁ ଆଦର ଗେଲ କରିବ ନାହିଁ। ବୋହୂ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ, ନାଇଁରେ ପିଲେ, କାହାର ଚିଠି ଆସୁ କି ଟଙ୍କା ଆସୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଚଳିବା। ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ତାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଏ। ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଦତଳେ ଲୋଟି ଲୋଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହେ, ମା, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତୁମକୁ ଧନ ଦରବ ମାଗିନଥିଲି। ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସାର ଦରକାର କ'ଣ? ମୋତେ କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମିଳନ କରାଇଦିଅ। ମୁଁ ଖାଲି କିପରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ସେବା କରିବି, ଏତିକି ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ମାତା ସନ୍ତୋଷୀ ତାର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ଯା ଝିଅ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶରୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାନବୋହୂ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଯାଇ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଇ ସରଳ ହୃଦୟା ଝିଅଟିକୁ ଯା ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କିପରି ଆସିବ? ସେ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପକାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ନିଜେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବି ମାତା ସେ ବୁଢ଼ୀର ସାନ ପୁଅକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ସାହୁକାର ପୁଅ, ଶୋଇ ରହିଛୁ ନା ଚେଇଁଛୁ? ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଶୋଇ ନାହିଁ କି ଚେଇଁ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି କୁହନ୍ତୁ? ମାତା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୋର ଘରଦ୍ୱାର ପିଲାପିଲି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ? ସେ କହିଲା, ମୋର ସବୁ ଅଛି ମା। ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ମା କହିଲେ, ଅବୋଧ ସନ୍ତାନ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଆଡ଼େ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କଟାଉଛି। ତୋର ମା ବାପା ତାକୁ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ବିଚାରୀ ତୋର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଆକୁଳ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁ ତାର ଖବର ଅନ୍ତର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁନାହୁଁ କାହିଁକି? ପୁଅଟି କହିଲା, ମାତା, ସେ କଥା ମୋତେ ଜଣାଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ଯିବି କିପରି? ବିଦେଶ ଜାଗା, ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ, କାହା ଭରସା ଓ କାହା ଜିମାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବି? ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ, କିପରି ଛାଡ଼ିଯିବି? ମାତା କହିଲେ, କଥା ମାନ। ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାର ସ୍ମରଣ କର, ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଦୋକାନରେ ଯାଇ ବସ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ବଟା ହୋଇଯିବ ଓ ବାକି ପଇସା ବି ଅସୁଲ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଅମାପ ଟଙ୍କା ତୋ ପାଖରେ ଗଦା ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଓ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାତା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କଥା ଶୁଣି ସାନ ପୁଅ ଖୁବ୍ ଭୋରୁ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେହି ଅଲୌକିକ ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲା। ସେ ଶୁଣିଲା ତା କଥାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା। ଆରେ ଭାଇ, ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କେବେ ସତ ହେଲାଣି? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପୁଅ, ମୋ କଥା ମାନ,
ଏପରି ଭାବରେ ସତମିଛ ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ତୋତେ ଦେବୀ ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି ସେପରି କଲେ ତୋର କ୍ଷତି କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ବୁଢ଼ୀର ଏ କଥା ଶୁଣି ପୁଅ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ସନ୍ତୋଷୀ ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି ଦୋକାନରେ ଯାଇ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଧାର ନେଇଥିବା ଲୋକେ ଆସି ଟଙ୍କା ଦେଇଗଲେ। ପାଉଣାଦାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବାକି ଥିବା ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାତାପତ୍ର ହିସାବ ଚୁକ୍ତି କରି ଦେଇଗଲେ। ଗୋଦାମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାଲପତ୍ର ଖରିଦାର ଆସି ନଗଦ ଦାମ ଦେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ସଉଦା କରିନେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାରବାର ତୁଟିଗଲା। ମାତାଙ୍କର ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ଅନୁଭବ କରି ମନେ ମନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଓ ଲୁଗାପଟା ଆଦି କିଣାକିଣି କଲା। ତାପରେ ସେଠିକାର ସବୁ କାମ ତୁଟେଇ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏଣେ ବିଚାରୀ ବୋହୂଟି ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଏ ଓ ଫେରିବା ସମୟରେ ମାତାଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ସେହି ସ୍ଥାନ କାଳକ୍ରମେ ତା'ର ସବୁଦିନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେଦିନ ବହୁ ଦୂରରୁ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ବୋହୂଟି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମା, ଏ କ'ଣ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି? ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ଝିଅ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶରୁ ଫେରି ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଛି। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କାମ କର, କାଠଗଜା 3 ଭାଗ କରି ବାନ୍ଧି ପକା। ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋ ମନ୍ଦିରରେ ରଖି ବାକି ଗଛାଏ ତୁ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡେଇବୁ। କାଠ ଗଛାକୁ ଦେଖି ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ନିଶ୍ଚୟ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେ ଏଠାରେ କିଛି ବିଶ୍ରାମ କରି ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ତିଆରି କରି ଖାଇସାରି ଘରକୁ ଯିବ। ସେ ଯିବା ପରେ ତା ପଛେ ପଛେ ତୁ କାଠଗଛା ନେଇ ପହଞ୍ଚି ପାଟି କରି ତୋ ଶାଶୁକୁ କହିବୁ, ମା, କାଠଗଛା ନେଇ ରଖ, ଆଉ ବଗଡ଼ା ଭାତ 2 ମୁଠା ସଢ଼େଇରେ ଏଇ ପାଣି ଦିଅ। ଆଜି କୁଣିଆ କିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ଏ କଥା ପଚାରିବୁ। ବୋହୂଟି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ନଈକୂଳ ମନ୍ଦିରରେ 2 ଗଛା କାଠ ରଖିଦେଲା। ଏହି ସମୟରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ଦେଖି ନିଜ ମନକୁ ଭାବିଲା, ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ପିଇ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଖାଇ ଓ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଭଉଣୀ ସହ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ମାନ୍ୟ କଲା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ମିଠାଇ ଦେଲା ଓ କୋଳ କରି ପକାଇଲା। ସେତିକିବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ କାଠ ଗଛା ମୁଣ୍ଡାଇ ଭାରି ତରବରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କାଠ ଗଛାଟି ଅଗଣାରେ ପକାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ 3 ଥର ପାଟି କରି କହିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ତା ଶାଶୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ନିଜେ ଅତୀତରେ ବୋହୂକୁ ଯେତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରି କଅଁଳିଆ ସ୍ୱର କରି କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛୁ? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଫେରିଛି। ଆ ବସ, ମୁଁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଖାଇ ପିଇ ଭଲ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କର। ଏହି ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଅଗଣାକୁ ଆସି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସବୁ କଥା ଅନୁମାନ କରିନେଲା ଓ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ନିଜ ମା'କୁ ପଚାରିଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କିଏ? ମା କହିଲେ, ପୁଅ, ଏ ପରା ତୋ ବୋହୂ। ଆଜିକୁ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଘରୁ ଯାଇଛୁ ସେବେଠୁ ତୋ ବୋହୂ ଦିନରାତି ପାଗଳି ପରି ଗାଁ ତମାମ ବୁଲୁଛି। ଘରେ ପଶୁନାହିଁ କି କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରୁନାହିଁ। ଦିନକୁ 4 ବକତ ଆସି ଭୋଜନ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଜି ତୋତେ ଦେଖିକରି ବଗଡ଼ା ଭାତ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଗୁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀର ସାନ ପୁଅ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମା, ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ବି ଚିହ୍ନିଲି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଚିହ୍ନିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଆମର ଅନ୍ୟ ଘରଟାର ଚାବି ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଅଲଗା ହୋଇ ସେ ଘରେ ରହିବି। ମା ବି ପୁଅର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇ ଚାବି ପେନ୍ଥାକ ପୁଅ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲା। ସାନ ପୁଅ ଅନ୍ୟ କୋଠାର 3 ମହଲା ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ରଖିଦେଲା। 2-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜାଘର ପରି ସେ କୋଠାକୁ ସଜାଇ ଦେଲା। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ, ସାନ ବୋହୂ ମହା ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିଲା। ଠିକ୍ ତାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାନ ବୋହୂ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ମାତା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କର ବ୍ରତ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ କରିବି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ଭଲ କଥା, ଆନନ୍ଦରେ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ଏହା ଶୁଣି ସାନ ବୋହୂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରି ପକାଇଲା। ଦେଢ଼ଶୁରମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଡାକିଲା। ସେମାନେ ବି ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଯାଆମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଖାଇବା ବେଳେ ଯେମିତି ଜିଦି ଧରି ଖଟା ମାଗିବେ, ତାହେଲେ ଆଉ ସାନ ବୋହୂର ଉଦ୍ଯାପନ ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆସି ପେଟ ଭରି କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ। ଖଟା କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ କହିଲେ, ଖୁଡ଼ି, ଆମକୁ ଖଟା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆଉ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅରୁଚି ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସାନ ବୋହୂ କହିଲା, ନାଇରେ ପିଲେ, ଏଥିରେ ଖଟା ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ପରା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପିଲାମାନେ ମୁହଁ ହାତ ନ ଧୋଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ହେଉ, ଖଟା ନହେଲେ ନ ଦିଅ ପଛେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣା ପଇସା ଦିଅ। ସେ ବିଚାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ସରଳିଆ କଥାରେ ମନରେ କିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲା। ସେହି ପଇସାରେ ପିଲାମାନେ ଖଟା କିଣି ଖାଇଲେ। ଏପରି କାଣ୍ଡ ଦେଖି ଠାକୁରାଣୀ ସାନ ବୋହୂ ଉପରେ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବାରୁ ତହିଁ ଆର ଦିନ ରାଜାଘର ସିପାହୀ ଆସି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଧରି ନେଇଗଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖାଇ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାଇମାନେ କହିଲେ,
ଲୁଟି କରି ଧନ ଆଣିଥିଲା ବୋଲି ରାଜାଘର ସିପାହୀ ଆସି ଧରି ନେଇଗଲେ। ପୁଅ ଏବେ ଜେଲରେ ପଶି ଘଣା ପେଲିଲେ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ସାନ ବୋହୂ ଏକଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଅତି କାକୁଳରେ ଆହୁତି ଜଣାଇଲା। ମା, ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ପ୍ରଥମେ ହସାଇ ଏବେ କନ୍ଦାଇ ପକାଇଲୁ। ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ଝିଅ, ତୁ ଅହଙ୍କାର କରି ମୋ ବ୍ରତ ଭଗ୍ନ କରିଦେଇଛୁ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ କଥା ଭୁଲିଗଲୁ? ସାନ ବୋହୂ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ତ କିଛି ଅପରାଧ କରିନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଭ୍ରମରେ ପଠାଇଦେଲେ। ମୁଁ ଭୁଲବଶତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମା। ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ଏପରି ଭୁଲ କି କେହି କରନ୍ତି? ବୋହୂ କହିଲା, ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବି। ଏବେ ମୋତେ କୁହ ମା, ସ୍ୱାମୀ କିପରି ମୋ ବିପଦରୁ ଫେରିବେ? ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ଯା ଝିଅ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ରାସ୍ତାରେ ଭେଟ ହେବ। ସାନ ବୋହୂ ମନ୍ଦିର ଯିବା ବାଟରେ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବାରୁ ପଚାରିଲା, ତୁମକୁ କାହିଁକି ରାଜା ଧରି ନେଇଥିଲେ? ସାନ ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ ରୋଜଗାର କରି ଆଣିଛି, ସେହି ବାବଦରେ ଟିକସ ମଗାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଜମା କରି ଦେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଦୁହେଁଯାକ ଘରକୁ ଫେରି ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଶୁକ୍ରବାର ଆସିବାରୁ ସାନ ବୋହୂ କହିଲା, ମୁଁ ପୁଣି ଠାକୁରାଣୀ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, କର। ସାନ ବୋହୂ ପୁଣି ଯାଇ ପୁତ୍ରାଝିଆରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଯାଆମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଖଟା ଦେଲେ ଖାଇବୁ, କ୍ଷୀରି ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବୋହୂ କହିଲା, ଖଟା ଆଦୌ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଦକ୍ଷିଣା ରୂପେ ପଇସା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଓ ଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫଳ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଠାକୁରାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ 10 ମାସ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଜାତ ହେଲା। ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସାନ ବୋହୂ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ। ଦିନେ ଠାକୁରାଣୀ ଭାବିଲେ, ଏ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତା ଘରକୁ ଯିବି ଓ ତା ମନର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବି। ଏପରି ଭାବି ଠାକୁରାଣୀ ଅତି କୁତ୍ସିତ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ମୁହଁ ସାରା ଗୁଡ଼ ସାଲୁବାଲୁ, ଓଠ ଦିଟା ଶୁଣ୍ଢ ପରି ଉପର ଆଡ଼କୁ ରହିଛି ମୁହଁ, ଗୋଟିଏ ଯାକ ମାଛି ଭଣ ଭଣ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଅଗଣାରେ ପାଦ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ସାନ ବୋହୂର ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକ ପକାଇଲା, ଆରେ ପିଲେ, ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ଯୋଗଣୀ କିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ବିଦା କର, ନହେଲେ ତାକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଏକଥା ଶୁଣି ଦୌଡ଼ିଲେ ଓ ଝରକା କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସାନ ବୋହୂ ଗୋଟିଏ କଳା ଜଳା ବାଟେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜି ମୋ ମା ଠାକୁରାଣୀ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା କହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ବୋହୂର ଏ କାଣ୍ଡ ଦେଖି ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀର ରାଗ ଏକବାର ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ରାଗରେ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲା ବୋହୂକୁ, ହଇଲୋ ଚଣ୍ଡୀ, କ'ଣ ଦେଖି ଏତେ ଭଲେଇ ହେଉଛୁ? ପିଲାଟିକୁ କଚି ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମାଆଙ୍କର ମହିମାରେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଖାଲି ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସାନ ବୋହୂ ତା ଶାଶୁକୁ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବ୍ରତ କରୁଥିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା। ଏହା କହି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଘରର କବାଟ ଝରକା ଆଦି ସବୁ ଖୋଲିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଆସି ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଦତଳେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମାତା ଜନ୍ମଦାତା, ଆମ୍ଭେମାନେ ମୂର୍ଖ, ଅଜ୍ଞାନୀ ଓ ପାପୀ। ତୁମ୍ଭର ବ୍ରତ ବିଧିବିଧାନ ଆଦି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ତୁମ୍ଭର ବ୍ରତ ଭଗ୍ନ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛୁ। ମା ଦୟାମୟୀ, ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ଓ ସାନ ବୋହୂକୁ ଯେପରି ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛ, ସେହିପରି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ କରୁଣାମୟୀ, ଯେ ତୁମର ବ୍ରତ ପଢ଼ିବ ଓ ଶୁଣାଇବ, ତୁମ୍ଭେ ତାର ମନୋରଥ ପୂରଣ କର। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ, ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।